میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی جیل کاٹی ہے مولانا صاحب تو سامنے آئے مولانا عزیز کے والد مولانا عبداللہ سے لے کے شورش سے لے کے اور تاج پوری سے لے کے اگر کسی نے قید کاٹی ہے تو شیخ القرآن کے ساتھ میرے آپ کے والد مفتی محمود سے بھی بات ہوتی تھی. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کے نصیب میں نہیں ہے یہ سارا کھیل. آپ بچوں کو ورغلا رہے ہیں. میں نے کسی دینی طالب علم کی بات نہیں کی, میں نے بچوں کی بات کی ہے. آج صرف صادقہ آباد سے 2-3 سزوکیاں آئیں بچوں کی. باقی میں اسلام آباد کے مدرسوں اور علماء دین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا. یہ اقتدار کے بھوکوں کا ایسا جمعہ بازار تھا کہ براڈ شیٹ کا الیکشن. یہ تو راجہ مولانا صاحب اور مریم بی بی صاحبہ, یہ تو ریلوے میں راجہ سلطان سکندر میرے سیکٹری تھے, میرے ساتھ تھے, وہاں سے آئے ہیں. اور ایف آئی ایل ہے, کیا نام ہے, واجد ضیاء, یہ بھی وہاں سے آئے ہیں. آپ کی یاداشت, میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں آپ براڈ شیٹ پڑھیں, آپ کا کیس بہت خراب ہے. آپ پر نیا پنڈارا باس اور پناما 2 کھلنے جا رہا ہے. آپ پڑھیں, براڈ شیٹ کو پڑھیں. براڈ شیٹ کو پڑھے بغیر اس پر تبصرہ کرنا اپنے لیے سیاسی مسئلے پیدا کرنے کے مترادف ہوگا. اور عمران خان نے تو 40,000 لوگوں کے نام دیے, آپ کوئی 4,000 کے ہی دے دیں, 40 کے ہی دے دیں. اور کن ایشوز پہ آپ آ رہے ہیں؟ آج کہ اس شو کے بعد آپ کے لانگ مارچ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جب بھی کریں گے وہ آپ کا آخری سیاسی کارڈ ہوگا. میں نے کہا کہ آپ استعفے نہیں دیں گے, آپ نے نہیں دیے. میں نے کہا آپ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے, فضل الرحمان صاحب کے 2 امیدوار اس ضمنی الیکشن میں ہیں. میں نے کہا آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. تمام لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. یہ سب کچھ ہوا. ایک لانگ مارچ آپ نے کرنا ہے, کل کرنا ہے نا, آج کرو. اور یہ جو آپ کی حالت ہے, میں جان پہ کھیل جاؤں گا, شیخ ہوں, آپ کو کشمیری چائے پیش کروں گا, فضل الرحمان صاحب کو حلوہ, کیونکہ میرا پیر بھائی ہے, کشمش اور پستہ اور بادام والا. آپ قوم کو کس طرف لے کے جانا؟ اس لیے کہ آپ کی لوٹ مار, چوری, ڈکیتی, کرپشن, ڈس آنیسٹی. اور آج جو محمود اچکزئی صاحب نے تقریر کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی تقریریں ہوئیں تو پھر شاید حالات ہمارے بس سے نکل جائیں. جو کچھ محمود اچکزئی نے فرمایا ہے تو پھر مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے. میں ہمیشہ آپ کا دعا گو رہا ہوں اور ساری زندگی آپ کا نام احترام سے لوں گا. میں پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی احترام سے لیتا رہا. ساری زندگی جب تک زندہ ہے میں عالم دین کا نام احترام سے لوں گا, چاہے اس کا کوئی فرقہ کیوں نہ ہو. لیکن ایک بات فضل الرحمان صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پچھلی دفعہ بھی آپ سے ہاتھ ہوا, اب بھی آپ سے ہاتھ ہو گیا. وہ ادھر جشن منا رہا ہے میرا جگر جو ہے عمر کوٹ میں ہے جی, وہ وہاں چارٹرڈ فلائٹ پہ گیا ہے, آپ یہاں دھکے کھا رہے ہیں چھوٹے سے مجمع کے لیے. اس سے زیادہ حاضری فضل الرحمان کے کئی مدرسوں میں ہے طلباء کی. جتنا بڑا آج انہوں نے بین الاقوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے, اس سے زیادہ لوگ تو اسلام آباد کے ایک مدرسے میں ہیں مولانا صاحب. اور ٹی وی آپ کو چاہیے وہ مل رہا ہے, آپ کو کیمرے کا کٹ چاہیے وہ آپ کو مل رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں, جو عمران خان کو اتنی آپ نے غیر قانونی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے, عمران خان نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ ریڈ زون میں آ جائیں. اور یہ عمران خان کا درست فیصلہ تھا, اور میری طرف سے بھی یہی رائے تھی کہ ایک دفعہ ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا جائے. اگر آپ اسی طرح کا مظاہرہ کریں تو ہمیں لانگ مارچ کا بھی جلدی کر لیں آپ.
कम मुकाओ, माल मुकाना है तो घर भी जाना है, माल मुकाओ, आपने जो कुछ बेचना है आप लाओ मंडी में। आज के बाद तो जो आपकी थोड़ी बहुत फिक्र थी, हालांकि मुझे फिक्र थी, हमने, क्या होती है बस जिसको कहते हैं, आज फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में मेट्रो बस भी नहीं बंद की। ये आपकी सियासी ताकत है, ये आपकी सियासी ताकत है कि रेड जोन में जलसा किया है और मेट्रो की मैंने और बसें मंगवाई हैं ताकि यहां से छुट्टी हो जाए तो ये लोग चले जाएं। और आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, आप जलसे करें, ये आपका राइट है, मीडिया मसरूफ रहना चाहिए, इनका भी अच्छा है कि ये मसला रहे। कश्मीर की जद्दोजहद आजादी में जितना केस इमरान खान ने कश्मीर का लड़ा है और पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर का केस जितना शेख रशीद ने लड़ा है, दुनिया में पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं है। अगर है तो किसी चैलेंज में, किसी टीवी पे आके चैलेंज करे कि कश्मीर, और मैं इस इमरान खान का वजीरे दाखिला हूं। इसराइल की बात आप कर रहे हैं, क्या बात है आप कर रहे हैं? इसराइल रैली मनाने जा रहे हैं आप, यार इसराइल रैली मनाने, और हम बैठे हैं यहां, हम इमरान खान के अल्लाह के बाद वजीर दाखिला हैं। दुनिया की कोई ताकत खत्म नबूवत के खिलाफ बात नहीं कर सकती जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, किसी में जुर्रत नहीं है। और इसराइल तो बहुत दूर की बात है हुजूर। ये जो आप कहानियां और दास्तानें पेश कर रहे हैं, इसका टाइम खत्म हो गया है। इमरान खान के सामने आज एक्सपोज हो गए हैं, आज आपकी ताकत का अमली मुजाहरा हो गया है। लॉन्ग मार्च का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई ड्रोन, कोई मीडिया ये साबित कर दे कि हमने एक कंटेनर भी इनके रास्ते से, अमीर मकाम से लेके और मंडी बहाउद्दीन से लेके, एक कंटेनर भी कोई ड्रोन साबित कर दे तो 1 लाख जुर्माना दूंगा। एक कंटेनर रास्ते में साबित कर दे, एक पुलिस ने इनको रोका भी हो, हालांकि आईजी इस्लामाबाद कह रहे थे जी कि हम 100 बातें हो सकती हैं, हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है पिंडी इस्लामाबाद में, हमें कोई, मैंने कहा अगर हमने तो शहीद बेनजीर को भी रोका था रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मैंने कहा हाई अलर्ट है, इसके बावजूद किसी गाड़ी को ना रोका जाए। पूरा फ्री हैंड दिया और उसका नतीजा आपके सामने है। ये नाकाम रहे हैं, ये नाशाद रहे हैं, ये बेकार रहे हैं, इन्होंने अपनी ताकत को एक्सपोज किया। जो भी टीवी देख रहा था वो आप मीडिया के 3000 की तादाद को मान ले तो ये भी बहुत बड़ी। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आप देखें, अभी तो ये उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये कुछ अर्सा पहले पाक फौज के खिलाफ भी जबान इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस मुल्क में रोज शहादतें दे रही हैं, जो इस मुल्क की हकीकी और अजीम ताकत है। और मैंने ये कहा था कि अब माफ नहीं किया जाएगा जो इस अजीम अफवाज के खिलाफ कोई गैर पार्लिमानी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि बगैर रुकावट के अपोजिशन को रेड जोन में एहतजाज करने की इजाजत दी। पीडीएम नाकाम रहे, पीडीएम वाले नाशाद रहे हैं। पीडीएम के मुजाहरे में 3000 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद की इंतजामिया, सिक्योरिटी इदारों, रेंजर्स और पुलिस को सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम करने पर मुबारकबाद भी पेश की। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आज के नाकाम शो के बाद पीडीएम के लॉन्ग मार्च का भी खैर मकदम करते हैं। कौम ने जो कुछ इनके साथ किया ये इसी काबिल थे। लोग लापता हो रहे हैं, खुफिया एजेंसियों पे इल्जाम लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं? और दूसरा आखिरी, मेरे साथ जो वाकया हुआ गौर तशद्दुद का, वो मेरे मतीउल्लाह आप इमरान खान ने इंटरव्यू में क्या है कि वजारत दाखिला इसको देख रही है, उस पर क्या वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा पीडीएम की रैली में सहाफियों के मुताबिक सिर्फ 3000 लोग थे।